Hello everyone. So I'll be discussing previous class PN junction diode and how the depletion region form and uh, the depletion region width of the depletion region I will be discuss, and also I'll be discuss the biasing of a PN junction diode, forward biasing and reverse biasing, and how actually working the forward biasing and reverse biasing. And with also I'll be discuss the uh, also discuss in forward biasing current and reverse biasing currents I versus V diagram also be discussed. And now I'll be discuss the application of the PN diode to half wave rectifier. So what is half wave rectifier? I'll be discuss and it will be exposed and you will be understand after some time. So you know that the actual PN junction diode can be expressed like this is the PN junction diode. This is P and this is N side. Okay, current flow from P to N. This is the direction of the current. This is actually a PN junction diode. You also be know that this portion is connected a conductor. This portion also be connected by a conductor due to the connection of the external biasing voltage. So now I'll be discuss half wave rectifier. So what is a half wave rectifier? It is a circuit or device which converted to AC to pulsating DC, in which the output current flow or output voltage is obtained only during one half of the cycle of input AC signal. So half wave rectifier, that means a AC signal is represented by sinusoidal wave, that means either cosine either sine, sinusoidal wave. Okay, this is, so if you only consider for a single wave, this is a one complete wave, upper portion, and this is lower portion, this is lower portion. So when half wave rectifier that converted AC to DC current, that means this is a AC current. AC current is nothing but the alternating current. After certain time it change the uh, direction of the current. So now here we will be converted this alternating current, either alternating direction, to a particular direction. Okay, this is actually DC by direct current. So now what actually happen, you know that in forward bias current flow, when the for a diode, you think a diode voltage is applied. If you applied a voltage, then for forward bias the current flow from N side to P side, and if reverse bias is applied and voltage is very high, very high, then only the current will be flow from N side to P side. Okay, this is forward bias. So now here will be discuss how will be converted just half wave rectifier, that means only it converted half of the cycle to converted AC, that mean একটা এসি সাইকেলের এইরকম ধরো একটা ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ, তো এ কি করবে মানে হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার অর্ধেকটাকে সে ডিসিতে কনভার্ট করবে আর অর্ধেকটাতে কনভার্ট করবে না, মানে উপরের সাইকেলটাকে কনভার্ট করলো নিচেরটাকে আর কনভার্ট করতে পারবে না। ঠিক আছে, এইরকম করে চলতে থাকবে। তো এইটাই হচ্ছে, এইটা তোমাদের ছবি এঁকে এখানটা পরে দেখানো হয়েছে, দেখো। দ্য সেকেন্ডারি ট্রান্সফরমার্স supply the desired AC voltage between terminal A and B. This is the circuit diagram of a half wave rectifier. Okay, this is a transformer. You know transformer, that means transformer actually work is up and down the voltage. Okay, higher either lowering the voltage. You apply a AC voltage, this is a transformer, and this is a AB terminal,
this is A and B terminal. Okay, during positive half cycle I will be discuss that during positive half cycle this is positive, this is negative. Okay, during positive half cycle of input AC, দেখো এইখানটায় during positive half cycle of AC কারেন্টের পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য এ ইজ পজিটিভ অ্যান্ড বি ইজ নেগেটিভ। দেখো এইখানটা যদি এসি মানে কোনো একটা ভোল্টেজ দেওয়া হয়, ধরো প্রথমে হাফ সাইকেল কারেন্টটা ফ্লো করছে, দেখো এখন ভাবে নাও, তাহলে এইটা এ পয়েন্টটা হচ্ছে পজিটিভ আর বি পয়েন্টটা হবে কি হবে নেগেটিভ, হয়েছে? আচ্ছা, তো আর তার মানে হচ্ছে ডায়োডটা কী হবে ফরওয়ার্ড বায়াসে থাকবে, ফরওয়ার্ড বায়াসে হলে কারেন্টটাকে ফ্লো করতে পাস করিয়ে দিতে চেষ্টা করবে। তো এইখানটা দেখো না, ডিট ফরওয়ার্ড বায়াস, ইট কন্ডাক্ট অ্যান্ড অ্যান আউটপুট ভোল্টেজ V0 ইজ অবটেইন অ্যাক্রস দ্য লোড রেজিস্ট্যান্স RL এর অ্যাক্রসে আমরা পেয়ে যাচ্ছি। ডিউরিং নেগেটিভ হাফ সাইকেল of AC voltage, A is negative and B is positive. Now the diode is reverse bias, it does not conduct, মানে এটা রিভার্স বায়াসে, এই ডায়োডটা রিভার্স বায়াসের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে না বা রিভার্স বায়াসে কারেন্ট ফ্লো করবে না, ব্যাস এটাই মনে রেখো। সো কারেন্ট অ্যাক্রস দ্য নো ভোল্টেজ বা কারেন্ট ইজ ফ্লো আদার ভোল্টেজ ইজ obtain across the load resistance RL during the negative half cycle. Okay, তার মানে নেগেটিভ হাফ সাইকেল আমরা পেলাম না। ডিউরিং নেক্সট পজিটিভ হাফ সাইকেল দ্য ইনপুট এসি এগেইন আউটপুট ভোল্টেজ ইজ obtained V0 and the output voltage still varying is restricted to one direction, hence it is said to be rectifier। ঠিক আছে, রেকটিফায়ারের কাজ হচ্ছে এসি থেকে ডিসিতে কনভার্ট করার। ঠিক আছে, রেকটিফায়ার ডিফারেন্ট টাইপের হয়, এখানটায় তোমাদের আমরা ডিসকাস করব শুধুমাত্র হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার, তার মানে হচ্ছে এটা কোনো একটা ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ারে, ফুল ওয়েভ সার্কিটের বা এসি সার্কিটের শুধুমাত্র হাফ বা পজিটিভ হাফ সাইকেলগুলোকে সে কী করবে ডিসিতে কনভার্ট করবে কিংবা রেকটিফাই করবে। Restricted to one direction, hence it is said to be rectifier. Hence rectifier output is only for one half cycle of the input AC. It is called half wave rectifier and device is called half wave rectifier wave। ঠিক আছে, তো আমি এইটা তোমাদের বলে দিলাম। এবারে দেখো একটা এসি, এইটা হচ্ছে একটা এসি ভোল্টেজ দেওয়া হচ্ছে, এইটা হচ্ছে ট্রান্সফরমারের কাজ হচ্ছে আপ অ্যান্ড ডাউন করার জন্য। তো এবারে দেখো এ একটা পয়েন্ট, এটা হচ্ছে বি একটা পয়েন্ট, ধরে নাও ভোল্টে মানে আমি যদি এইখানটা পজিটিভ দিই এইখানটা নেগেটিভ, কিংবা এইখানটা নেগেটিভ দিই এইখানটা পজিটিভ দিই, এরকম ধরে নাও একটা কেস হচ্ছে, মানে এই জন্য এই দুটো পয়েন্টকে দেওয়া আছে। তো প্রথমে ধরো এই যে ভোল্টেজটা যাচ্ছে, প্রথমে তো পজিটিভ হাফ সাইকেল যাবে, তো প্রথমে পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য এই বি পয়েন্টটা হচ্ছে নেগেটিভ আর এই পয়েন্টটা ধরে নাও পজিটিভ। ঠিক আছে, তো তার মানে হচ্ছে এই ডায়োডটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড বায়াসে হবে, তার মানে হচ্ছে এর ভিতর দিয়ে ফরওয়ার্ড বায়াস হলে এই ডায়োডটা কী করবে কারেন্টটাকে পাস করতে দেবে বা ভোল্টেজটাকে পাস করবে। তার মানে হচ্ছে এই লোডের অ্যাক্রসে, লোড মানে হচ্ছে বাইরের কোনো কিছু একটা, ধরো তুমি কারেন্ট মানে কী বলবো একটা বাল্ব লাগিয়েছো, এসি লাগিয়েছো, যে কোনো কিছু হতে পারে, এটার অ্যাক্রসে আমি ভোল্টেজ পাবো। কিন্তু নেগেটিভ মানে তোমার ইয়ের জন্য হাফ সাইকেলের জন্য, নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য আমি তোমাকে দেখাচ্ছি। নেগেটিভ হাফ সাইকেল ধরো এইটা পজিটিভটা ডিসকাস করে দিলাম, এবার নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য কি হবে, এই নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য এইটা হয়ে যাবে তোমার পজিটিভ আর এইটা নেগেটিভ। তার মানে হচ্ছে এইটা তোমার এই ডায়োডটা হচ্ছে তোমার মানে রিভার্স বায়াসে চলে যাবে, আর এই রিভার্স বায়াসে এই ডায়োডটা কিন্তু কন্ডাক্ট করবে না। ঠিক আছে, রিভার্স বায়াসে এই ডায়োডটা কন্ডাক্ট করবে। তার মানে হচ্ছে আউটপুটে আমরা কি করব, কোনো ভোল্টেজ পাবো না, শুধুমাত্র ইনপুট মানে পজিটিভ সাইডের জন্য। আবার কিছু সময় পর আবার একটা যখন সাইকেল আসবে, তখন তার পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য এইটা নেগেটিভ এটা পজিটিভ, তার জন্য ফরওয়ার্ড বায়াসের জন্য এখানটায় কারেন্ট পাবো। আবার যখন নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ, তখন এখানটায় কোনো কারেন্ট পাচ্ছি না। আর সেইটা তোমাকে ড্র করিয়ে দেখানো হয়েছে, দেখো প্রথম হাফ সাইকেলের জন্য পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য কারেন্ট আছে, তারপরের হাফ সাইকেলের জন্য আবার কারেন্ট আছে, তারপরে হাফ সাইকেলের জন্য আবার কারেন্ট থাকবে, এরকম করে থাকবে। নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য কারেন্ট পাবে না। আর রেকটিফায়ার মানে হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ডিরেকশন বরাবর তোমার কারেন্টটাকে ফ্লো করাবে। ঠিক আছে, রেকটিফায়ার অ্যাকচুয়ালি ইউজ টু কনভার্টেড এসি কারেন্ট টু ডিসি কারেন্ট, রেকটিফাই করে। আচ্ছা, এবারে দেখো ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার। তো ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার এখানটা যেটা করা হচ্ছে, ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ারের একটাই কাজ হচ্ছে যেটা হচ্ছে পুরো হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ারে কী করছিল, যা কোনো একটা ফুল সাইকেল যখন ফ্লো করছিল তখন অনলি কী বলবো হাফ বা পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য আউটপুটে আমরা ভোল্টেজটা পাচ্ছিলাম। কিন্তু ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার দ্যাট কনভার্টেড ফুল সাইকেল অফ দ্য
full cycle of the AC current into a particular direction either DC current in output। ঠিক আছে, মানে আমরা ফুল এসি কারেন্ট বা ফুল একটা ওয়েভের জন্য ধরো এইটা হচ্ছে ফুল একটা ওয়েভ হলো, তো এর হাফ সাইকেলের জন্য এক পাবো, আবার নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য একটা পাবো ভোল্টেজ আউটপুটে। তো এই জন্য বলা হচ্ছে ফুল ওয়েভ, মানে এটা ফরওয়ার্ড মানে পজিটিভ পজিটিভ টার্মিনালের জন্য বা পজিটিভ আপসাইডের জন্য তোমার কনভার্ট করবে, তার সঙ্গে হচ্ছে নেগেটিভ আপসাইডের জন্যও কনভার্ট করবে। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে তোমার ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার। এই ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ারের যে ডিভাইস অর সার্কিট হুইচ কনভার্টেড এসি টু পালসেটিং, পালস মানে হচ্ছে একটা এসি বা ডিসি পালস, এটা বলা হচ্ছে মানে সাডেনলি পালস মানে কি বলবো, তোমার ধরো হার্টবিট বা হার্টের পালস, এইগুলো যেগুলো আমরা বলি সেটা মানে পালস মানে একটা ডেফিনিট টাইম ইন্টারভ্যালে কিছু একটা হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, পালস এটাই বলা হচ্ছে। ইন হুইচ আউটপুট কারেন্ট ফ্লো, আউটপুট ভোল্টেজ V0 ইজ অবটেইনড ডিউরিং দ্য এন্টায়ার সাইকেল অফ দ্য ইনপুট এসি। ঠিক আছে, মানে পুরো আউটপুটে আমরা ভোল্টেজটা পাচ্ছি ডিউরিং এন্টায়ার ইনপুট সাইকেল। ঠিক আছে, ইফ ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার সার্কিট ইজ শোন, the center tap transformer is used which provide equal AC input VI between center tap C and the terminal A and B. I will be shown you the diagram of the full wave rectifier in below. Okay, here two diode D1 and D2 are used with their anodes connected to secondary terminal A and B, which is their cathode are connected to a common point M, মানে এটা তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি। the load resistance RL also connected between M and C। এই দেখো না, এইটা ধরো একটা এসি সার্কিট, এইটা একটা ট্রান্সফরমার। ঠিক আছে, তো এখানটা একটা দেওয়া আছে, এটা মিডিল পোর্শনে একটা ট্রান্সফরমার, একটা মিডিল পোর্শন থেকে কারেন্ট নেওয়া হয়েছে। এইটা একটা মানে হচ্ছে কি বলবো, এটা হচ্ছে রেফারেন্স পয়েন্টের মতো কাজ করবে, মানে এখানটায় কোনো ভোল্টেজ তো নেই, কিন্তু এটা পজিটিভ কিংবা নেগেটিভ এটা অন্য রেসপেক্টে দেখাবে। তো পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য এ হচ্ছে পজিটিভ থাকবে, আর নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য এ হচ্ছে তোমার পজিটিভ থাকবে। ঠিক আছে, এইটাই জাস্ট হবে, আর কিছু হবে না। ঠিক আছে, তো প্রথম পজিটিভ হাফ সাইকেল যখন যাবে তখন এইটা হচ্ছে তোমার নেগেটিভ আর এইটা হচ্ছে পজিটিভ, তার জন্য হচ্ছে কারেন্ট ফ্লো করবে। আর তারপরেরটার জন্য এইটা হচ্ছে নেগেটিভ আর এইটা হচ্ছে পজিটিভ হয়ে যাবে, তার জন্য হচ্ছে অপর ডায়োডটার জন্য ফার্স্ট পজিটিভ সাইকেলের জন্য D1 দিয়ে ফ্লো করবে, নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য D2 দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে, দিয়ে তোমার হচ্ছে তোমার টোটাল ফুল ওয়েভের জন্য তোমার কারেন্টটা ফ্লো করবে। আর সেন্টার ট্যাপটা এইটা হচ্ছে সিটা, দেখো সেন্টার ট্যাপ একটা হচ্ছে রেফারেন্স পয়েন্টের মতো কাজ করবে, আর কিছু নয়, যেটার কাজটা হচ্ছে তোমার মানে এইটার রেসপেক্টে বা এটার রেসপেক্টে কিংবা এটার রেসপেক্টে কাজ করবে, রেফারেন্স পয়েন্ট যেটাকে বলছে। ঠিক আছে, তো এর জন্য হচ্ছে আমি ফুল ওয়েভের জন্য তোমার হচ্ছে ভোল্টেজটা বা আউটপুট ভোল্টেজটা আমরা পাচ্ছি। ঠিক আছে, তো সেইটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দেখো এখানটায় যখন একটা ওয়েভ ফর্ম যাচ্ছে, এই ওয়েভ ফর্ম এর জন্য হচ্ছে মানে এটাকে আমি যদি একটা ওয়েভ ফর্ম, এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ওয়েভ ফর্ম, এবারই পজিটিভ সাইকেলটাকে এইটার জন্য হচ্ছে এই সাইকেলের জন্য এইটা অন হচ্ছে, আর এই সাইকেলের জন্য এইটা অন হচ্ছে। ঠিক আছে, দিয়ে টোটাল কিন্তু আমি সবসময় আউটপুটে কিন্তু টোটাল সবসময় ভোল্টেজ পাচ্ছি, মানে পুরো সাইকেলটার জন্য আমি ভোল্টেজটা পাচ্ছি এই সব জায়গায়। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে দেখো এইটা হচ্ছে ফুল ওয়েভ, মানে পুরোটার জন্য সে কনভার্ট করে দিয়েছে। দেখো প্রথম হাফের জন্য এটা কনভার্ট করেছে, নেক্সট হাফের জন্য বি কনভার্ট করেছে, দেখো এরকম করে তোমার কনভার্ট করেছে। তো এটা হচ্ছে সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার। আচ্ছা, এবারে দেখো এখানটায় যেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট কারেন্টটা কী হয়, ডাইরেক্ট কারেন্ট দেয়ার জন্য নো প্রেজেন্স অফ ফ্ল্যাকচুয়েশন, মানে তোমার এখানটা দেখো ফ্ল্যাকচুয়েশনটা কেন বলছি, মানে এখানটা ধরে নিতে পারো রিপিল ফ্যাক্টর বা বলা হয় এ পার্সেন্টেজ অফ এসি ভোল্টেজ ইজ প্রেজেন্ট ইন দিস পোর্শন, এই পোর্শনের মধ্যে কিছুটা এসি ভোল্টেজও থাকে বা এসি পোর্শন থাকে, যেটাকে বলা হয় রিপিল। ঠিক আছে, এবারে বা ফ্ল্যাকচুয়েশান হয়, দেখো এখানটা প্রথমে বাড়ছে তারপরে কমছে, আবার বাড়ছে কমছে, কিন্তু আগের মতো হচ্ছিল না, পজিটিভ নেগেটিভ ডিরেকশানটা চেঞ্জ করছিল, এটা বাড়ছে কমছে কিন্তু কোনো ডিরেকশান। এবারে এইটাকে কনস্ট্যান্ট বা ডিরেক্ট কারেন্ট করতে হলে কী হয়, এইরকম একটা যাবে সবসময় একই ভোল্টেজ, এরকম বাড়বে না কমবে না এরকম হবে না। তো এটাকে আরও বেটার পারফরমেন্সের জন্য এটাকে রিপিল ফ্যাক্টরগুলোকে
এলিমিনেট করার জন্য এটা হচ্ছে তোমার আরও হায়ার অর্ডারে ক্যাপাসিটেন্স কিংবা ইন্ডাকটেন্স লাগানো হয়, দিয়ে এখান থেকে রিপল ফ্যাক্টরগুলোকে রিমুভ করা হয়, দিলে হচ্ছে আমরা অ্যাবসলিউটলি পুরো বলতে পারো এইরকম সার্কিটটা হয়ে যাবে, এইরকম করে ডিসি কারেন্ট আমরা পেতে দেবো। দ্য ফ্ল্যাকচুয়েশন ইজ ভেরি ভেরি লেস অ্যান্ড অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসেন্ট আই থিঙ্ক কনসিডার করা হবে। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য লাস্ট পোর্শন অফ দ্য সেমিকন্ডাক্টর, এবং এইখানটায় আমি কমপ্লিট করব তোমাদের। ঠিক আছে।